তোমালোকে প্ৰশ্ন কেনেকৈ সুধিবা বা আদেশ কেনেকৈ দিবা হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ নমস্কাৰ তোমালোকে চাই আছা আমাৰ ইউটিউব চেনেল দ্য লাৰ্ণিং ট্ৰী আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ চেণ্টেন্সেছ ইট ইজ এ ভেৰি বেছিক পাৰ্ট অফ গ্ৰামাৰ ফাৰ্ষ্ট we need to know how sentence patterns and secondly we need to know different sense of sentences different kinds of sentences what are the different kinds of sentences let us see firstly assertive sentence that means assertive sentence is also called declarative sentences and secondly interrogative sentences. Thirdly, imperative sentences. Fourth, optative sentence. And the fifth one, exclamatory sentence. Now, assertive sentence বা declarative sentence মানে assertive মানে হল অসমীয়াত ক'লে বৰ্ণনা সূচক বাক্য বৰ্ণনা বুজায় বৰ্ণনা সূচক a sentence that declares something, a sentence that defines something, that will be known as assertive or declarative sentence. এটা বাক্য ধৰি লওক চৰাই আকাশত উৰি আছে তো চৰাই উৰি থকা কাৰ্যটো বৰ্ণনা কৰিছে ডিফাইন কৰিছে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে গতিকে সেইটো ডিক্লেৰেটিভ সেন্টেন্স বা assertive sentence বুলি কোৱা হ'ব exactly the interrogative sentence it's very easy and what is interrogative sentence sentence means the sense of questioning. Suppose you are asking a question, right? You are asking a question to me. Sir, what are you teaching to us? Apni amar ki শিকাইছে? That will be the interrogative sentence. অর্থাৎ প্রশ্নসূচক বাক্য। Exactly, imperative sentence. What is the third type of sentence? It is imperative sentence. Imperative sentence means you are giving some orders to your juniors, or I am giving some orders. That means adesh disu but teacher students or adesh dise that tumi etu kaam nokoriba not a suggestion okay it's an order that is imperative that means you are imparting some things that means tumi adesh disa adesh bujaisa tene hol ketu imperative sentence hobo na go there at once tumi talo itimodhe jua tumi etia talo jua or come here right now tumi ei matro tumi etia yaloi aha do not do that do not spit on the wall তুমি ওয়ালত থনে পেলাবা ডু নট লিটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বাক্য আছে যিবিলাকে কোনে ডাইৰেক্টলি ইম্পাৰ্ট কৰে ডাইৰেক্টলি এটা ডাইৰেকশ্যন দিয়ে যে তুমি এইটো কাম নকৰিবা গতিকে এইটো ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স বুলি কোৱা হয় মানে আদেশ বুজায় আদেশ সূচক বাক্য and what are optative sentence to আজিকালি নধৰে assertive interrogative imperative or exclamatory new editions of book you will find this thing you will find that optative sentence is missing somewhere but somewhere we need to come back and see what is optative sentence right optative sentence means your emotions are forming a sentence that will be an optative sentence may God bless you may you long live may our teacher long live on earth এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ শিক্ষক আমাৰ মৰমৰ শিক্ষক বহুত দিন জীয়াই থাকক বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক তোমাৰ ইচ্ছা wish your emotions are expressed in or expressed as optative sentence আবেগ সূচক বা ইচ্ছা প্ৰকাশ সূচক যদি বাক্য হয় তেতিয়াহ'লে optative sentence বুলি কয় গতিকে optative sentence টো অসমীয়াত তুমি আবেগ সূচক বাক্য বুলি ধৰিব পাৰা এটো মই তোমাক জাস্ট এটা ইন্ট্ৰোডাকশন দিছো আৰু এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স কেনেকুৱা হ'ব exclamatory sentence is the most important part of the different kinds of sentences chapter exclamatory sentence means exclamation তোমালোকে sign of exclamation ইউজ কৰি পাইছা বাক্য hooray we won the game alas the man is dead মানে তাতো ইমোশন আছে কিন্তু optative আৰু exclamatory sentence এই দুটাৰ মাজত উচ্চৰ সম্পৰ্ক আছে আবেগ প্ৰকাশ কৰিছা বা তুমি কিবা আশীৰ্বাদ সূচক বাক্য এটা কৰিছা বা কিবা এটা কামনা কৰিছা that means you are optatively speaking but exclamatory মানে তুমি যেটো বিস্ময় প্ৰকাশ কৰিছা বা দুখ প্ৰকাশ কৰিছা খুব প্ৰকাশ কৰিছা
আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছা, আনন্দ আত্মহাৰা হৈছা, তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজাবলৈ এক্সক্লেমেশ্যন বুজায়, এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স ব্যৱহাৰ হয়। তাৰমানে বিস্ময় সূচক বাক্য বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই চেপ্টাৰটো তেনেই ছুটি, এই লেচনটো তেনেই ছুটি, তোমালোকক এক্সামত ইয়াৰ পৰা কি আহিব পাৰে মই তোমালোকক এটা থুলমূলকৈ উদাহৰণ দি দিওঁ। এই গোটেইকেইটাৰ উদাহৰণ মই এটা এটাকৈ দি দিছোঁ। ছাপ'জ তোমাক হয়তো এটা এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্সৰ পৰা হয়তো এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স ক'ব পাৰে। এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স হ'ব পাৰে দিছ ইজ এ বিউটিফুল বাৰ্ড, বা এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্সত কি হ'ব, বা এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্সত দিব পাৰে হাউ বিউটিফুল দ্য প্লেচ ইজ, কিমান ধুনীয়া এই ঠাইখন, সেইটোকে তোমাৰ এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স বুলি দিব পাৰে। বা এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত তোমাৰ ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সো দিব দিবলৈ পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাকৰ মাজত লিংক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স এটা তুমি নেগেটিভ চেণ্টেন্স বা এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স বুজি পাইছা নহয় জানো? এতিয়া এই এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ মাজত দুটা ভাগ আছে। এছাৰ্টিভ কেনেকুৱা বুজায়, ধৰি লওক কিছুমান চেণ্টেন্স আছে এফাৰ্মেটিভ, এফাৰ্ম, আৰু চেণ্টেন্স that affirms or a sentence that possesses affirmations, এটা সেন্টেন্স যি হয়াৰ্থ বুজায়, হয় বুজায়, yes বুজায় যে এই ঘটনাটো হৈছে, that means the affirmative part of assertive sentence. And কিবা এটা নয়াৰ্থক বুজাইছে, negative, that will be the negative sentence. These are the two parts of assertive sentence. বুজি পাইছা? কয় ন তোমালোকৰ আগৰ পূৰ্ব ক্লাছতো পাইছা আৰু এতিয়া ক্লাছত তোমালোকে পাবা যে assertive sentence এটা তোমালোকক দিয়া থাকিব, declarative sentence এটা তোমালোকক দিয়া থাকিব, this is a good place or this is a safe place. তেতিয়া তোমাক যদি নেগেটিভ দিবলৈ দিয়ে, নেগেটিভ হলে তোমাক ট্ৰান্সফৰমেশ্যন কৰিব দিব পাৰে এফাৰ্মেটিভৰ পৰা। তেতিয়া তুমি ক'ব লাগিব দিছ ইজ নট আ গুড প্লেচ or this is not a safe place. আৰু তুমি ইন্টাৰগ্ৰেটিভ কৰিব দিয়ে, is this a safe place, is this a good place. এই গোটেইখিনি বস্তু ট্ৰান্সফৰমেশ্যন অফ চেণ্টেন্সেছত আহে। গতিকে মই উদাহৰণৰ সৈতে এটা এটাকৈ তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। So let's take an example. এটা আমি এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ একেবাৰে সহজ। This is a beautiful place. এইখন এখন ধুনীয়া ঠাই, নহয় জানো? তেতিয়াহ'লে এইটো এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স বুজাইছে। এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰে কোনটো ভাগত বুজাইছে? এফাৰ্মেটিভ বুজাইছে, মানে হয় বুজাইছে যে এইখন এখন ধুনীয়া ঠাই হয়, ইজ মানে হয়, নহয় জানো? আৰু এছাৰ্টিভ মানে ডেছক্ৰিপশ্যন, এটা ডেছক্ৰিপটিভ ইউজ কৰিছে। ইয়াত মানে এডজেক্টিভ ইউজ আছে, বিউটিফুল, দিছ ইজ এ প্লেচ, চবেই জানে এইখন এখন ঠাই। কিন্তু প্লেচৰ আগত আকৌ এডজেক্টিভ মানে বিশেষণ এটা হৈছে, মানে যে গুণ বুজাইছে, ঠাইখন ধুনীয়া। এইখন এখন ঠাই কিন্তু এই ঠাইখন ধুনীয়া, তাৰমানে এইটো বিশেষকৈ বুজাইছে। গতিকে এইটো এছাৰ্টিভ হ'ব কিন্তু এফাৰ্মেটিভ হ'ব। এতিয়া এই চেণ্টেন্সটোক যদি তোমাক এক্সক্লেমেশ্যনত নিব দিয়ে, এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স ইউজ কৰিব দিয়ে বা ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তুমি কি লিখিবা? হাউ বিউটিফুল দিছ place is, exclamation sign. এতিয়া is টো লাষ্টত হৈছে কিন্তু exclamation sign হৈছে। exclamatory sentence ৰ যিটো প্যাটাৰ্ন, সেই প্যাটাৰ্নটো সাধাৰণতে অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। What a beautiful picture it is, how beautiful the bird is, or how beautiful the place is টো শেষৰ ফালে হয়। সেন্টেন্স প্যাটাৰ্নটো অলপ বেলেগ। আৰু এইটো হ'ল exclamatory sentence লৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিম। এতিয়া এই একেটা সেন্টেন্সকে যদি তুমি নেগেটিভ সেন্টেন্সলৈ নিবলগীয়া হয়, নেগেটিভ সেন্সলৈ নিবলগীয়া হয়, মানে এছাৰ্টিভৰ নেগেটিভ ফৰ্মলৈ নিবলগীয়া হয়, তেতিয়া তুমি কি কৰিবা? চিম্পলি তুমি নট লগাই দিবা, দিছ ইজ নট আ বিউটিফুল প্লেচ। এইটো এছাৰ্টিভ সেন্টেন্সেই হ'ব কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্স হ'ব, নেগেটিভ সেন্সত বুজাব। একেবাৰে সহজ নহয় জানো? এটা তোমালোকে মন কৰিবা, আমি নিলো এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সলৈ আৰু আমি এছাৰ্টিভৰ নেগেটিভলৈ নিলো। এতিয়া যদি তোমাক কয় টাৰ্ণ ইট ইনটু ইন্টাৰগ্ৰেটিভ সেন্টেন্স, এতিয়া ইন্টাৰগ্ৰেটিভ সেন্টেন্স তুমি কি কৰিবা? সিম্পলি এই ইজ টো যিটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আছে, অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব তোমালোকে জানা নহয় জানো? এম ইজ, আৰ, was, were, হয় নহয়? can, could, shall, should, হয়নে? ought to, may, might এইবিলাক আছে, হয় নহয়? টোটেল কেইটা অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আছে তোমালোকে মোক জনাবাচোন। এই ইজ টো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বটো আগলৈ নিলে হৈ যাব, ইজ দিছ a beautiful place, বুঝছেন না? বহিব, একেবাৰে সহজ নহয় জানো? কিন্তু তোমাক যদি নেগেটিভ ইন্টাৰগ্ৰেটিভ, নেগেটিভলি ইন্টাৰগ্ৰেটিভ, তাৰমানে নেগেটিভ সেন্টেন্স এটা যদি তোমাক ইন্টাৰগ্ৰেটিভলৈ নিব দিয়ে, তাৰমানে এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স এটা তুমি যদি ইন্টাৰগ্ৰেটিভলৈ নিয়া, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব, ইজ দিছ আ বিউটিফুল প্লেচ, ইট ইজ ভেৰি ইজি। বাট তোমাক যদি কয় যে এই যিটো সেন্টেন্স তোমাক তুমি নেগেটিভলৈ নিলা, ধৰি লোৱা দিছ ইজ নট এ বিউটিফুল প্লেচ হৈ আছে, তেতিয়া তুমি নেগেটিভ সেন্সৰ কুৱেশ্যন তুমি কেনেকৈ কৰিবা? Is this not
a beautiful place? Is this not a beautiful place? এইটো এই ঠাইখন এখন ধুনীয়া ঠাই নহয়নে বা ধুনীয়া ঠাই হয়নে নহয় তাৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে তাৰমানে নেগেটিভলি তুমি ইণ্টাৰপ্ৰিটেড কুৱেশ্যন কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক পৰীক্ষাত আহে ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স সাপোজ গো দেয়াৰ এট ওয়ান্স তৎক্ষণাৎ তালৈ যোৱা এট ওয়ান্স টু কি হয় তৎক্ষণাৎ তালৈ যোৱা তাৎক্ষণিক কাৰ্য এটা তোমাক কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে তো ইউ আৰ বিং অৰ্ডাৰ্ড ইউ আৰ গিভেন এ অৰ্ডাৰ টু গো দেয়াৰ এট ওয়ান্স তাৰমানে গো দেয়াৰ এট ওয়ান্স হ'ব ডাইৰেক্ট ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স আৰু ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স যে কেৱল আদেশহে বুজায় এনেকুৱা নহয় সাপোজ প্লিজ গিভ মি অ পেন মোক এটা অনুগ্ৰহ কৰি কলম দিয়ক বা দিয়া এটা প্লিজ বুজাইছে প্লিজ আছে প্লিজ মানে ৰিকুৱেষ্টিং মেনাৰ এটা বুজাইছে তো মেনাৰটো ৰিকুৱেষ্টিং হ'লেও বা মেনাৰটো ওপৰত আদেশ বা এগ্ৰেছিভ হ'লেও আমি কিন্তু ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব এইটো হ'ল ৰিকুৱেষ্টিং এতিয়া এইটোকে তুমি এনেকেও তুমি ক'ব পাৰা ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু বি প্ৰেজেন্ট ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু বি প্ৰেজেন্ট তোমাক অনুৰোধ কৰা হৈছে যে তুমি ইয়াত থকা উচিত তুমি ইয়াত থাকিব লাগিব বুলি অনুৰোধ কৰা হৈছে এইটো সেন্টেন্স কিন্তু তোমাৰ ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স ভিতৰতে হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সম্যক ধাৰণা এটা হৈছে এটা তুলনামূলক এটা আইডিয়া হৈছে না কম্পেৰেটিভ এটা আইডিয়া হৈছে যে ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স কি বা ইন্টাৰগ্ৰেটিভ সেন্টেন্স কি বা অ্যাসাৰ্টিভ সেন্টেন্স কি বা এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স কি এতিয়া আহো অবজেক্টিভ সেন্টেন্স তেনেহ'লে অবজেক্টিভ সেন্টেন্স এটা অবজেক্টিভ সেন্টেন্সে তোমাৰ ইচ্ছা আকাংক্ষা your wish your desire এইবিলাক এক্সপ্ৰেছ কৰাত সহায় কৰে তোমাৰ এই বস্তুবিলাক ইচ্ছা আকাংক্ষা আবেগ এইসমূহ মানে এক্সপ্ৰেছ কৰাত অবজেক্টিভ সেন্টেন্সে সহায় কৰে সাপোজ may God bless you it's a very useful and easy sentence we often use right may God bless you তোমাক ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিয়ক বা আশীৰ্বাদ কৰক এইটো তোমাৰ এটা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছা তুমি বাহ্যিকভাৱে তুমি এটা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছা willingly you are making a wish for your friend or for someone may God bless you that is an optative sense optative okay or long live our mother tongue suppose your mother tongue is Assamese so you are wishing your mother tongue Assamese may long live right so long live our mother tongue it will be an optative sense or optative sentence or may our leader win suppose our leader should win we are expecting or we are wishing so our wish will be in optative sentence may our leader win so I think তুমি তোমালোকে বুজি পাইছা অবজেক্টিভ সেন্টেন্স মানে কি নহয় জানো এটা লাষ্ট শেষলৈ আহো এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স কেনেকৈ অ্যাসাৰ্টিভ সেন্টেন্স বা আমি মডিফাই কৰিব পাৰো কিছু মানে কোনোবা এটা শব্দ কোনোবা এটা বাক্য কিছু মানে অ্যাসাৰ্টিভ হিচাপে ডেসক্ৰিপটিভ বা ডিক্লেৰেটিভ হিচাপে বুজাব পাৰে ধৰি লওক এই ঠাইখন ধুনীয়া সিম্পলি বা এই ঠাইখন বৰ ধুনীয়া বা এই ঠাইখন খুবেই ধুনীয়া বিশেষণীয় বা বিশেষণ এডজেক্টিভ ইউজ কৰিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু কিছুমানে আকৌ সেইটোকে বিশেষ ধৰণে বিস্ময় সাৰপ্ৰাইজিংলি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে you are expressing something surprisingly and with more or with lot of excitement like that whoa what a beautiful place whoa what a beautiful place this word whoa expresses your exclamation you're surprising you were not ready to accept this surprise and all of a sudden you got surprised that means whoa what a beautiful place you are entering a beautiful place and you are expressing your surprise okay so this is your sign of exclamation this is your exclamatory sentence sense and use secondly you are in a condolence meeting right so suppose alas is a word alas we lost the game or alas we lost our leader suppose we are
losing our leader, or we have lost our leader, or we have lost a winning game. Winning game. মনত আছে নে তোমালোক লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো winning game, we have lost a winning game. কি হ'ব? Present participle, past participle, perfect participle এইবিলাক পঢ়াইছিলো বা জেৰান পঢ়াইছিলো তাৰ মাজত কোনটো হ'ব? We have lost a winning game. আমি মাত্ৰ জিকিবলগীয়া এখন গেম আমি হাৰিলো। এতিয়া হেতু কি হ'ব তোমালোকে নিজে বিচাৰ কৰিবা। Alas we lost the game. আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছো যে আমাৰ এনেকৈ যে কওঁ আমি বৰ গৰম এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক শব্দ এনেকুৱা শব্দবিলাক এক্সক্লেমেশ্যনত ইউজ হয় আৰু এইবিলাকে হ'ল এক্সক্লেমেটৰি সেন্টেন্সৰ উদাহৰণ। ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা লিখিব পাৰা হুৰে হুৰে। These are the words to express. These are the words to express your sadness, to express your excitement, to express your what? Sudden happiness. Okay? Glad. You are glad, suppose. So hooray! We won the match. Hooray! কিন্তু লাষ্টত শেষৰ ফালে কিন্তু তোমালোকে এনেকৈ এক্সক্লেমেশ্যন সাইন দিব লাগিব। তোমালোকে সিম্পলি ফুল ষ্টপ দি দিলে কিন্তু এটা অ্যাসাৰ্টিভ সেন্টেন্সে বুজাই থাকিব বা অন্য বেলেগ সেন্টেন্সে বুজাব যদি এক্সক্লেমেশ্যন সাইন তোমালোকে নিদিয়া। আশা কৰোঁ তোমালোকে সেন্টেন্সৰ গোটেই কেইটা ফৰ্ম বুজি পাইছা। ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত মই তোমালোকক দুটা টপিকৰ বিষয়ে পঢ়াম। মনত ৰাখি থবা কোৰিলেটিভছ আৰু ট্যাগ কুৱেশ্যন। ট্যাগ কুৱেশ্যন মানে তোমালোকে কেনেকুৱা হ'ব ধৰি লোৱা মই তোমাক উদাহৰণ দিওঁ। I am signing off. Am not I? এতিয়া এইটো এটা ভুল আছে। Am not I? Are not I হ'ব কেনেকুৱা? Are not you? You are going to school. Are not you? You are not doing this. Are you? এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ট্যাগ কুৱেশ্যন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক মই নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম বুলি তোমালোকক প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ক্লাছটো সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাবা। Thank you so much. Keep watching.